नमः ओम रामसुग्रीवसुन्धात्मने नमः ओम महारावणमर्दनाय नमः ओम स्फटिकाभाय नमः ओम रागधीशाय नमः ओम नमज्ञापतिपण्डिताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम दीनबन्धवे नमः ओम महात्मने नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम सञ्जीवननगाहत्वे नमः ओम शुक्रिये नमः ओम आत्मने नमः ओम गृहप्रदाय नमः ओम कारणे विप्रमथनाय नमः ओम हरिमर्कणमर्कणाय नमः ओम दान्ताय नमः ओम शान्ताय नमः ओम प्रसन्नात्मने नमः ओम शतकण्ठमलापहुते नमः ओम योगिने नमः ओम रामकथामौलाय नमः ओम सीतान्वेषणपण्डिताय नमः ओम वज्रदृष्टाय नमः ओम वज्रनगाय नमः ओम रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ओम इन्द्रजित्प्रहितामोहब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः ओम पार्थद्विदान्तसंवासने नमः ओम शरपञ्जरभेदकाय नमः ओम दशबाहवे नमः ओम लोकपूज्याय नमः ओम जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ओम श्री सीता समेत श्रीरामपादसेवा पुरंदराय नमः ओम स्तेने अन्योविधर्मसायकसहमोजः पुष्यते विश्वमाविशगो साख्यावदा समार्भित्वया इदा सहस्रुतेन सहसा सहस्वता मञ्जरेन्द्रो मञ्जरेवास देवो मृत्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्यं विषयीर्ते मातुश्रीत्या पाहिनो मञ्जोतपसा सुदोषाः महीहिंजो तपसुष्टनीयां तपसा निजाग्रे शत्रूनो अमित्रः वृत्रः तस्य भागविश्वावसूर्यवरात्मन्नः त्वन्निमन्यो अभिभूत्यो स्वयंभूत्पामो अधिमातिशाः विश्वजर्षणिः सहतिस्सः पादस्मास्मोऽयं कृतासुदेहि अभागः सन्नपरेतोऽस्तिकवक्तत्वादविषस्य प्रचेतः तद्वामन्यो प्रकृत्यहीलाहं स्वागनोत्पलतेयादिमेहि हरिन्दे स्रमुने भगवान् प्रलेखेन स्वभरे विश्वदायः अन्यो आवर्तिरन्त्रभिभामावत्सहनावतस्योर्पुनरो अध्यापेः अधिविक्रयः दक्षिणदोषभाव्यथा भूतानि जन्धना बभूरि गृहो विनिर्धर्मत्वाद्वाकुवां शुक्रधामाभिभामा प्रजया आमुन्यो सर्वमावृतन्तो हर्षमाणासो दर्शनासौक्तः विक्लेशवायुधा संशिषा नाभिप्रियं तदरो अभिनिरूपाः अनिर्वन्यो कृषितस्सहस्वसेनानेर्नः सहने होतेति तत्त्वाहि शत्रून्विमनिस्मते तपो द्रौमानो विमृतो नदस्वा सहस्वमन्यो अभिमानकस्मे वृजन् वृणं प्रवृणं त्वैः शत्रूनु उग्रं देवायो नन्वाहुद्धे प्रशीवशं नैतैकलत्वम् एको बहुनामसंनिवेदिताविषं विशुद्धये संसिषादि तदत्तत्रयायाभिन्युन्नं घोषं वीराय उन्महे विदेशकुलिन्द्रयकानो प्रभोस्माकं मन्यो अधिविलापदेह प्रियं ते कामसुभले गुणेव सिद्ध्वात्मत्संयुतः बभूता आभूत्या सहजावज्रसायकसहो विभक्षितभूतमुत्तरम् यत्त्वा नो मन्यो सह मेध्ये महाधनस्य पुरोहतसंसृति संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं तत्तां वरुणस्य मन्योः तथा दाहुतये श्रुत्ववत्पराजिता
शान्तिः आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। वृणीमहे भागं यज्ञाय भागं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातभेषजं शिम्ना अस्तु द्विपदे शिञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वोऽयं विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठद्दशां गुणं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भोगं यच्छोर्यं उतामृततुपस्येषानः निरन्नेमातिरोहति वेदावानस्य महिमा ततोऽध्यायामुष्टपूरुषः आलोस्य विश्वाभूतानि निर्वातस्यामृतं दिवि त्रिपादो ब्रह्मै पुरुषः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनानशनेरभि तस्मात् विराजदायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यञ्चत दशरात् भूमिमुखो पुरः यत्पुरुषेण हविषः देवायज्ञमतं वद सन्तो अस्यासीदार्थिम् श्रेष्मयुष्मशरद्भविः तत्रास्यासन्वविधयः त्रिसप्तपतिदङ्गाः देवायज्ञसन्तानाः अबद्धं पुरुषं पशुं तन्यज्ञं परेषु पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायुज्ञा साध्यामरयुष्ये
ఆలయం చెన్నై ఆశ్రమంలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం. దానికి పూజ్య స్వామిజీ కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ అని మొట్టమొదటిసారి పేరు పెట్టింది. ఆ తర్వాత రెండో ఆశ్రమము కొచ్చిన్ ఆశ్రమము. అలాగా ఆ తర్వాత ట్రినిడాడ్లో 85 అడుగుల ఆంజనేయ స్వామిని స్థాపించి పశ్చిమార్ధగోళంలోనే అతి ఎత్తైన హిందూ మూర్తి అని పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ పేరు గావించి 108 గ్యాలన్ల గంగాజలంతో హెలికాప్టర్ నుండి కుంభాభిషేకం చేసి ఆంజనేయ స్వామిని ప్రపంచమంతా చాటారు. తర్వాత త్వమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి మంత్రాన్ని భక్తులకి ప్రబోధించటం, దాన్ని వారు ఉపదేశంగా తీసుకొని 108 కోట్ల సార్లు పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారి అనుగ్రహంతో జపం చేసి 108,000 కోట్ల సార్లు ఆ కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి మంత్రాన్ని పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారి అనుగ్రహంతో భక్తులు చేయగలిగారు. ఈరోజు పూజ్య స్వామిజీ వారు చెప్పినట్టు సంవత్సరంలో 4-5 పర్యాయాలు హనుమత్ జయంతి వస్తుంది. ఒరిస్సా భాగంలో ఒకసారి చేసుకుంటారు, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇంకెప్పుడో చేసుకుంటారు, కర్ణాటకలో డిసెంబర్లో చేసుకుంటారు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మే నెలలో చేసుకుంటారు, ఏప్రిల్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో చేసుకుంటారు. ఒకే దేవుడికి పలు జయంతిలు వస్తుందంటే ఆంజనేయ స్వామి వారికి మాత్రమే. అది మనకి స్వామిజీ ఇచ్చిన విశేష అనుగ్రహం. ఈరోజు ప్రొద్దున మైసూరు ఆశ్రమంలో ఆంజనేయ స్వామికి అర్చన చేసి అదే హనుమత్ జయంతి నాడు పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ సాగరోల్లంఘన ఆంజనేయ స్వామి చేసినట్టు మైసూరు నుండి విజయవాడకి లంఘనం చేసి విజయవాడ రెండో మైసూరు ఆశ్రమానికి వచ్చి ఇక్కడున్న కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో సాయంత్రం అర్చన చేశారు. దీంట్లో విశేషం ఏమిటంటే ప్రొద్దున్న మైసూరులో మౌక్తిక పుష్పాలతో అర్చన చేశారు. అంటే అదొక మణి, విశేషమైన మణి. అదే మౌక్తిక పుష్పాలతో ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి కూడా అర్చన చేశారు. ప్రొద్దున్న పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ మైసూరు ఆశ్రమంలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు అనుగ్రహ సందేశంలో, మౌక్తిక మణి ధరించటం ద్వారా మానసిక అసమతులన తొలగుతుంది. మనసులో బాధలు, ఇంకొకరి మీద అనుమానాలు, మనకేదో అసంతృప్తి అవన్నీ ఉంటే చాలా మటుకు తగ్గుతుంది ఈ మణి ధరించటం ద్వారా అన్నారు. అక్కడ భక్తులందరికీ సంతోషమైంది. స్వామిజీ ఇంకేం బయలుదేరేటప్పుడు విజయవాడలో కూడా అర్చన చేయాలి, అక్కడ భక్తులు లైవ్లో చూసింటారుగా, అడుగుతారుగా, అక్కడ కూడా చేస్తానని మీకోసం విశేషంగా అనుగ్రహించారు. ఈ మౌక్తిక మణి అనేది ఒక తెల్ల మణి లాంటిది. ఈ కథ స్వామిజీ ఈ వరకే చెప్పారు. రాములు వారు లంకా ప్రయాణం నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరుగుతుంది. అప్పుడు సీతా అమ్మవారు దయతో ఆంజనేయ స్వామికి నేనే ఇవ్వగలనని చెప్పి అమ్మవారు ధరించిన మౌక్తిక మణి తీసి ఆంజనేయ స్వామికి ప్రసాదిస్తారు. ఆ మౌక్తిక హారాన్ని ఆంజనేయ స్వామి తీసుకొని కళ్ళు గద్దుకొని ప్రతి ఒక్క మణిని కొరికి 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 పడేస్తాడు. ఇదేంటి ఇలా చేస్తున్నాడు అని అడిగితే లోపల రాములు వారు ఉన్నారా అని చూస్తున్నాను అని ఆంజనేయ స్వామి చెప్పారట. ఆంజనేయ స్వామి వారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన అర్చన అంటే మౌక్తిక పుష్పార్చన. అది ఈరోజు శ్రీ స్వామిజీ వారు మన విజయవాడ ఆశ్రమంలో చేశారు. భక్తులకు అది కొనే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ టోకన్లు తీసుకుంటే స్వామిజీ వారి దగ్గర ఇప్పుడు క్యూలో వచ్చి ఆ మణులు స్వామిజీ వారి దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. బుద్ధి బలం కూడా పెరుగుతుంది అని శ్రీ స్వామిజీ అంటున్నారు. బుద్ధి చెడిపోయిన వాళ్ళకి కూడా మంచిదవుతుంది అంటున్నారు. డబ్బు పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి సరిపోతుంది అని, ఆస్తి పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి సరిపోతుంది అంటున్నారు. దంపతులు విభిన్నంగా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది మంచిదవుతుంది అని, డబ్బుల కొరకు దంపతులు దూరమైన వాళ్ళకు కూడా మంచిదవుతుంది అంటున్నారు. ధరించటం ద్వారా మౌక్తిక మణి సీతా అమ్మవారు ఆంజనేయ స్వామికి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన మణి. టోకన్ ఉన్నవాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా క్యూలో ఇటు పక్కన రండి.
ఇక్కడ ఎవరిని వదలము. ఆ గేట్లో ఎంట్రన్స్ గేట్ అక్కడుంది క్యూకి, అక్కడే వెళ్ళాలి, అక్కడి నుండే రావాలి.